بابر کے حق میں بول رہے ہیں, مائیکل وان نے بابر کے حق میں بات کی ہے, اور بہت سارے لوگ ہیں, راشد لطیف صاحب نے بھی کوئی اپنے اظہار, میں نے ایگزیکٹلی ان کا بیان نہیں دیکھا لیکن انہوں نے بھی کچھ الفاظ کا ادا کیے ہیں. اتنے سارے لوگ بابر کے حق میں بول رہے ہیں, کیا شاہین اور نسیم شاہ آپ کے ٹاپ کرکٹرز نہیں تھے؟ وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا کہ ان کو بھی ریسٹ کروایا گیا ہے؟ دیکھیں میرا سمپل ہے, بابر صاحب سے اتنے کلس جڑ گئے تھے نا, میں ایک سمپل بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں, ویری 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 اسٹریٹ فارورڈ سمپل. 19 اننگز میں, ٹیسٹ اننگز میں بابر صاحب نے 50 نہیں کی. آپ ان کو ڈراپ کیا یا ریسٹ کرایا, اب میں تو سیدھا ورڈ کروں گا, ڈراپ کیا گناہ کیا؟ دوستوں, آج پاکستانی میڈیا نے لائیو ٹی وی پر کچھ ایسا کہہ دیا جسے سن کر آپ ہنسے بنا نہیں رہ پائیں گے. انہوں نے بابر اعظم کو کہا گھنٹے کا کنگ. آج ہم بات کریں گے اس مزیدار پل کے بارے میں اور سمجھیں گے کہ یہ گھنٹے کا کنگ والا سین آخر ہے کیا. تو گناہ ہو گیا, ڈراپ ہو گیا, ہو جاتے بڑے کھلاڑی. کمپیریزن وراٹ کے ساتھ ہو رہا ہے. اب خواجہ صاحب میں آپ کو بتاؤں, اس کو لڑکے کو برباد پتہ کس چیز نے کیا؟ کور ڈرائیو. وراٹ, اس نے 22 سال کی عمر میں ورلڈ کپ جیتا, یار تمہاری کور ڈرائیو. اس نے چیمپئنز ٹرافی جیتی, تمہاری کور ڈرائیو. وہ جو بھی کرے تمہارا, اس کا دماغ, یار یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ان کو نفسیات سائیکالوجسٹ. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل 100% میرا اگر 24 گھنٹے مجھے بیٹھ کے کہی جائے شاہ جی آپ تو عمران خان لگتے ہیں, آپ تو عمران خان لگتے ہیں, تو میں پاگل ہو جاؤں گا. مجھے یہ پاگل ہو گیا. آج جب ہم لوگ کہتے رہے ہیں کہ آپ ریسٹ کر لیں, ہم لوگ تجویز دیتے رہے, سارا کچھ کرتے رہے, لیکن اس کے مشیر اور وہ یہ کہتے تھے کہ جی میرے ساتھ عوام ہے, مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا, لے آؤ ہن عوام. کدھر ہے یہ؟ وہی عوام تھی جو بابر کو کنگ کہتی تھی, اور آج آپ کمنٹس اٹھا کے دیکھ لیں, سب خوشی منا رہے ہیں کہ یہ ڈراپ ہوا ہے. صاحب بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں, میں نے اس کا ریکارڈ دیکھا ہے 9 سینچریاں اس کی ٹیسٹ میں, 900, اور آپ اتنا قیمتی آن ایئر ٹائم اس پہ ضائع کری جا رہے ہیں. 43 کی ایوریج. مجھے بتائیں یہ کوئی 9 سینچریاں. آئی واز شاکڈ, میں نے کہا یار یا میں غلط پڑھ رہا ہوں یا ٹی وی غلط سٹیٹس چلا رہے ہیں. 16 ہاف سینچری ہیں میرے خیال میں, 22-23. دس از ہز ٹیسٹ کیریئر اینڈ یار کم آن. اور کیچ اس نے چھوڑا اس کا ادھر دائرے میں جو روٹ کا سامنے ٹھیک ہے, وکٹ پہ شاٹ میں ایک کیچ کے اوپر اس کو سیک کر دینا چاہیے. اس کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے, کمال ہے. ہم اس کو 850 سکور انہوں نے ہمیں ایسے مارا کہ جیسے, اور پھر ڈکلیئر جیسے کلاس 3 کے, اور اننگ سے ہرایا ہمیں. کلاس 3 کے بچوں کو نا انہوں نے ایسے کھیلا ہے, میں جدھر انہوں نے پیر رکھا ہے نا ادھر کی ہٹ ماری ہے. انگلش بیٹ, اور ان کی کنڈیشنز نہیں ہے, یہ ملتان واز پریٹی ہاٹ اینڈ ہیومڈ, وہاں ٹھنڈ سے آئے ہیں, اور کریمپ کرتے کرتے 350 وہ مار گیا, 300 وہ مار گیا. لک ایٹ دی اسکورنگ ریٹ, جیسے T20 کھیل رہے تھے. کیا گیا یہ, کیا آپ کس کے اوپر پھنسے ہیں؟ چاہیں نا تو اپنی کسی یونیورسٹی کی ٹیم بلا لیں, ان کا ہاتھ سیدھا کرائیں, بلا لیں, ہرا دیں گے ان کو ہم سے. لیکن 2022 میں نا یار بات پتہ ہے سیم پچ ہے جناب ملتان. اور میری بات سنیں فائز صاحب, ساری ہماری کرکٹ نا ایک گینگ کے ارد گرد نا بوبی زی کے ارد گرد گھوم رہی ہے, صرف اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے. اب وہ چلا جائے گا نا, ہم اگر خدا نہ خواستہ ہاریں گے بھی نا, ہم سکون سے ہاریں گے, کہ ہمیں پتہ ہے نئے بچے ہیں, give them some time. یہی ہم نے بات کی تھی پرانا جو ہم نے کہا جی کہ آپ نے اگر چینجز کرنی ہے تو پھر آپ سارے کریں. جو سارے سپر سٹارز ہیں, یہ سارے سپر سٹاروں کو کہیں آپ گھر جائیں, ریسٹ کریں, آپ کو بڑا ضرورت ہے آرام کرنے. جس بنگلہ دیشی ٹیم نے ہمیں اڑایا ہے نا, اس کو انڈیا نے اس کا کیا حشر کیا. تو آپ انڈیا کو تو بھول جائیں نا. سر میری بات سنیں, جب آج ایک میری سابق کرکٹر سے بات ہو رہی تھی, ہم وہی ڈسکشن کر رہے تھے کہ بھائی جب محمد ہریرا آسٹریلیا میں 200 کر کے آیا تھا یہاں پہ, اسی وقت اس کو آپ بنگلہ دیش کے خلاف چانس دیتے. آپ کا کوئی سائم رشتہ دار ہے یا آپ کا کوئی زیادہ سگا ہے کہ آپ اس کو چانس پہ چانس دے رہے اور وہ پرفارمنس بھی نہیں دے رہا اس وکٹ پہ. میں تو پتہ نہیں اس کی پرچی کہاں سے آتی ہے. اللہ ہمیں بھی اس طرح کے دیتا گاڈ فادرز. نہیں, ہریرا آپ کے پاس ایک ٹیلنٹ ہے, آپ کا بچہ پرفارم کر رہا ہے, بھائی اس کو آپ چانس دو. آپ کو بنگلہ دیش میں آپ کے لیے اچھا موقع تھا کہ آپ اس کو ایک اچھا سٹارٹ دیتے بنگلہ دیش کے خلاف. آپ ہریرا کو ان فارم تھے اور وہاں پر آئے ہوئے تھے کھیل کے, پہلے بھی انہوں نے 100 کیے. اب وہ بچہ بیچارہ بینچ پہ بیٹھ کے کیا سیکھے گا؟ کہ یہ سیکھے گا کہ یہ 5 پہ آؤٹ ہو گیا, یہ ہمارا کنگ 30 پہ آؤٹ ہو گیا, یہ فلانا آؤٹ ہو گیا. پلیئرز جو ہے نا وہ آپ سے دل برداشتہ ہو کر بعد میں ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں. آپ کے پاس ٹیلنٹ ہی نہیں رہا. آپ چیک ہی نہیں کریں گے جب آپ ایک پلیئر کو, ایک آپ کا ایسا پلیئر, نوجوان پلیئر جو کہ پرفارمنسز دے کے آیا. مجھے یہ بتائیں سائم کا اور اس کا کمپیریزن نکال لیں ہریرا کا, آپ کے سامنے پکچر کلیئر ہو جائے گی کہ ڈومیسٹک میں سب سے زیادہ میچز کس نے کھیلے ہیں اور زیادہ تجربہ کس کا اور زیادہ رنز کس کے ہیں.
बिल्कुल आप हुरैरा को इसी तरह बेंच पे बिठा के ज़ाया करेंगे जिस तरह आपने ताबिश खान को बड़े अरसे के बाद 35 साल की उम्र में डेब्यू करवाया था रावलपिंडी में, और उस विकेट पे करवाया था जिधर जो है वो बॉलर्स की बेचारों की मौत है, इधर सीधा बॉल पड़ता है। ये तो हमारी हिस्ट्री ऐसी है, ये तो हिस्ट्री है। और ये जो आपका स्पिनर था एनक वाला नजर की, 35 ओवर की हैं, इसको पक्का पक्का रेस्ट दे दें इस काम से हमेशा के लिए। वो चाय बनाता है, अच्छी बनाता है। वो फिर चाय बनाए, उसको पक्का पक्का फारिग करे। इन लड़कों को, अब ये जो बाबर साहब है ना, इनको ऑस्ट्रेलिया के लिए भी पक्का रेस्ट दे। ये मेरे हिसाब से जिम्बाब्वे के लिए वापस आए, बस ये सर उसको रेस्ट ऑस्ट्रेलिया में देना चाहिए। जब जिम्बाब्वे की कोई सीरीज आए ना, इसको वापस बुला लें। ऑस्ट्रेलिया में इसका रहा सा जो भरम है ना, वो बिल्कुल उतर जाएगा। आप नए लड़कों को करें, आखिर ये गिरने के बाद ये संभलेंगे, इन्होंने नहीं सुधरना। ये टोला 50 लोगों का टोला वहां बैठ के, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर चेयरमैन साहब भी बैठे हुए हैं, मेंटोर्स बैठे हुए हैं, सिलेक्शन कमेटी, मतलब यानी मेंटोर बैठ के और बोर्ड के लोग बैठ के। कौन कहता है ये सेकंड टेस्ट मैच की टीम अनाउंस कर रहे थे? कोई सेकंड टेस्ट मैच की टीम अनाउंस नहीं हो रही थी। ये बाबर आजम को ड्रॉप करने का एक फैसला हो रहा था, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी और शान मसूद ये दोनों सोच रहे थे कि भाई हमें बाबर आजम को लेके चलना है किसी तरीके से। 2 टेस्ट मैचेस हैं, हमने इसको खिलाना है, और बाबर आजम खुद भी खेलना चाह रहा है। लेकिन ये 50 लोगों का टोला बैठ के एक बाबर आजम को ड्रॉप किया। मैं तो नहीं मान सकता कि ये प्री प्लान का हिस्सा नहीं था। मैं कैसे मानूं कि बाबर आजम ड्रॉप हो गया 2 टेस्ट मैचेस में, उसके बाद वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जो साउथ अफ्रीका में सीरीज है टेस्ट क्रिकेट, उसमें वो क्या कहते हैं उसको, बाबर आजम को लाया जाएगा। मैं कैसे मान लूं भाई? मेरे दिमाग में तो सबसे पहले एक चीज आती है ना कि भाई हमारे जितने भी क्रिकेटर, आकिब जावेद साहब, मैं बहुत क्लोज हूं आकिब जावेद के, ठीक है, मैं उनके साथ क्रिकेट भी खेला, सब कुछ। मेरी जब भी बात होती थी वो यही मुझे कहते थे कि यार अगर मैं पाकिस्तान क्रिकेट में वापस आया तो मैं पाकिस्तान टीम का हेड कोच बनूंगा, क्योंकि उन्होंने वैसे ही 15-20 साल 25 साल से वो कोचिंग कर रहे हैं, अभी श्रीलंका की उसमें टीम में भी थे। तो वो कैसे सिलेक्टर बन गए? क्यों सिलेक्टर बन गए? आपका तो ये काम ही नहीं है, आप सिलेक्टर बन गए। तो कहीं ना कहीं शको शुबात तो होते हैं। बेड़ा गर्क कर दिए इन्होंने। वो माइकल वॉन ने बोल दिए कि स्टूपिड फैसला है, जो टीम वैसे ही नहीं जीत रही, जिस टीम के पास वैसे ही प्लेयर नहीं है, ठीक है, आप क्या बोलते हैं उस टीम में बाबर आजम जैसा प्लेयर, जो कि अच्छा प्लेयर यार किसी टाइम भी रन कर सकता है। ये जो लोग कहते हैं ना, बार बार सुनता हूं मैं, नेपाल ये वो, भाई आजकल के लड़के इन लोगों के खिलाफ रन करके 3 साल रैंकिंग में पहले नंबर पे आ जाए, मैं मान जाऊंगा कितने बड़े प्लेयर है, ठीक है ना। इस कचरा टीम के अंदर खेल के भाई वो इतना अरसा अपना नाम बना के उसने रखा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेपाल के खिलाफ ही भाई क्रिकेट खेलता रहा, अच्छी टीमों के खिलाफ भी उसने रन किए हैं। तो मैं तो पहले ही बोलता रहा हूं यार, जहां इसकी कप्तानी हटी इसकी बैटिंग के पीछे पड़ जाएंगे, और वो हुआ। ये अभी नहीं, ये व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी पड़ेंगे, आप देख लेना। पूरी दुनिया में इन्होंने बेइज्जती करवाई है इस किस्म की घटिया हरकत करके। उसके बाद फखर जमान की ट्वीट की बात होती है, बिल्कुल सही ट्वीट की है फखर जमान ने। क्या वो दूध पीता बच्चा तो नहीं है ना, उसको पता है उसका नाम सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन उसके बावजूद भी उसने बाबर के सपोर्ट में बात की है, क्योंकि वो बहुत अरसे से क्रिकेट के अंदर इन है। उसको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में क्या कुछ ड्रामेबाजियां होती हैं, जिसकी वजह से उसने ट्वीट की है। उसने दलेरी दिखाई है, उसको परवाह नहीं है उसको टीम में सेलेक्ट ना करें, उसका सेंटर कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दे, उसको बिल्कुल परवाह नहीं है। मैं पहले से बोलता आ रहा हूं भाई कि एक टाइम ऐसा आएगा प्लेयरों के साथ जब नाइंसाफी होगी, लोग बोलेंगे, और वो हो रहा है, आगे चल के ये भी होगा सब कुछ। कोई कंपैरिजन नहीं करता विराट कोहली का, ना मैं ना कोई दुनिया का प्लेयर नहीं करता भाई, उसका कोई बाबर के साथ मुकाबला ही नहीं है, वो बहुत ऊपर है। लेकिन बात ये होती है, आपकी टीम का, दुनिया की जो भी टीम है, उस टीम का जो सबसे बड़ा टॉप का प्लेयर होता है ना, लाइक विराट कोहली जब आउट ऑफ फॉर्म था तो भाई उससे भी लोग एक्सपेक्ट करते थे कि 100 करे, 150 करे, मैचेस जितवाए, ये करे वो करे, लेकिन वो भी 2-3 साल आउट ऑफ फॉर्म रहा। उसकी क्या फॉर्म थी? 30, 35, 40, 45, 50 कर दिए। लोग कहते नहीं भाई हमें तुमसे 100 चाहिए, क्योंकि उसने आदत डाली हुई थी 100 की, ठीक है, लेकिन उसकी अपनी इतनी परफॉर्मेंस दी थी, उसके साथ साथ उसके ऊपर नीचे प्लेयर इतने अच्छे थे, वो मैच जीतते थे। वो उसके बाद स्पिनर्स इतने अच्छे, फास्ट बॉलर इतने अच्छे, वहां से मैच जीत जाते थे अगर बैटिंग नहीं जितवाती थी, बॉलिंग जितवाती थी, तो उसके जो रन है वो कवर हो जाते थे। उसके बाद उनका मीडिया सपोर्ट करता था यार। बाबर आजम जिस कचरा टीम के अंदर, जिनके अंदर खेल रहा है, जो प्लेयर ही नहीं है भाई। मुझे एक बात बताओ, जितने अरसे से बाबर खेल रहा है उतने अरसे से कितने प्लेयर्स आपके खेल रहे हैं, कितनी वैल्यू बना चुके हैं, कितना नाम बना चुके हैं, कितना
बड़े बड़े प्लेयर उनकी बात कर चुके हैं, जितने अरसे से बाबर आजम खेल रहे, क्या बाबर आजम ने उनको रोका हुआ है तुम रन्स नहीं करो? वो भी तो बाबर आजम के साथ ही कब से खेल रहे हैं ना। इसका मतलब बाबर में कोई ना कोई क्वालिटी है ना यार, जिसकी वजह से वो रन्स कर रहा है। बहुत गलत किया आपने मेंटली और गिराया उसको, आपने शाहीन को भी मेंटली गिराया है उसके साथ इस किस्म की नाइंसाफी करके। जब एक लड़का नई फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला, आपने क्यों उसको हटाया और आपने क्यों उसको टेस्ट क्रिकेट में लेके? आप कहते हैं भाई आप व्हाइट बॉल क्रिकेट से खेलें, आप जाए आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, आपका कोई काम नहीं है। जब हम समझेंगे आपको बड़ी आ गई है बॉलिंग, अब हम टेस्ट क्रिकेट में आपको जो है वो डालेंगे। आप आगे देखते जाओ होगा क्या आपके साथ। जिस तरीके से आप खुलेआम लड़कों के साथ नाइंसाफियां कर रहे हैं, वो सरफराज उस मीटिंग में बैठा मेंटोर के, जिनका कोई सर पैर ही नहीं है, और वो टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा है, उसको फारिग कर दिया। वो मीटिंग में बैठा हुआ है कि सेकंड टीम अनाउंस है या नहीं। हाल चेक करो इस क्रिकेट बोर्ड का। जो बंदा पाकिस्तान टीम के टेस्ट स्क्वाड के अंदर है, वो 50 का टोला जो बैठा हुआ है उस मीटिंग में बैठा हुआ है बाबर आजम को डिसाइड करने के लिए कि ये बाबर आजम को रखें या ना रखें, और वो भी टीम से फारिग हो जाता है। ये है हमारा क्रिकेट बोर्ड, ये है हमारा क्रिकेट बोर्ड भाई। तो दोस्तों, ये था वो मज़ेदार पल जब पाकिस्तानी मीडिया ने लाइव टीवी पर बाबर आजम को घंटे का किंग कहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।